कर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उठाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी ने मोहि बताया रे। दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुनो शंकर राया रे। बालक ने दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल जग व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया। रानी शंकर शीस नमाया, चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलोमय बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। दया पाया रे। कलंधर कैसी बाजी लाया रे। आद अंत मद सदा निरंतर, अलख निरंजन राया रे। राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे। लंका जैसी पार बंधाई, समुद्र जैसी खाई रे। रावण मार्यो विभीषण थाप्यो, फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आए, प्याले ही दूध पिलाया रे। नंद बाबा की खेन चराई, जसपति सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़े, और पुतना धाया रे। बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलदर भाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुना है त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। राम कहो रे पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजला की खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जगमुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, गड़ी रे सुथारे कटेरो किन्नो। हजला की साज निचल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी। हरि चाल्यो जैसे जुआरी जुआ, राम को रे पंजर के सुआ। आशा मेट पाँच पनिहारी, फुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशालय ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप यापदा। तुम पर सत मेरी सबे हरी। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति, कर जोड़ी रही द्वार कड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराणे सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख गड़ी रे गड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। इति धनु सहित निविमल बेन कर, पित बसन यरु तन धन श्याम।
मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी भुजा जेने जल निधि बांधो, गोवर्धन राख्यो करवाम। 10 20 भुजा असुर विदारे, रास रमाड्या कोटिक काम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। जेही अयोध्या पंचवटी पावन, सोहे वृंदावन गोकुल धाम। सोहे शेष बेस दरियाए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर यव जदुवर मोहन, लीला ललित विमल बहुना। वेद रहित दास परमानंद, निर्जन मलि गाये गुणगान। मदन गोपाल हमारे श्री राम। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी। उठो लालजी बोर भयो, सुर नर मुनि हितकारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेन सहित शिव त्रारे टारे, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चमर छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयनन पलक समारी। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात सवे रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद या पदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवभातीय करते पावक जरी। इंद्रदम सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी, मारकंड सहित गंगायानंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी। रोम रोम रे रंकार काय सुडरे, गरुड खंभ सिंध पौर जातरा भरी। हीरामन एक मोती बना जोत की जड़ी, रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी। छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि, सूर्य नर मुनि त्राणे ठाठे ब्रह्मा वेद वचरी। धन्य धन्य राधो श्रीयाज की घड़ी, धन्य धन्य राधो श्रीयाज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिका दे यही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंचवाति जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद हारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दीन राती, आरती रघुनाथ जी के कीजे पर बाती। कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लवलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विपद पावे। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिका दे यही रंग बीजे।
રામ કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી ભ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહૂતો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉતારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસલડા બને રે હરણી, ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાથે, પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું, સુખિયા થાઓ, રસોઈની પજાવું હરી તમે જમતા જાવો. આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા, ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાડ ખાજા જલેબીને તુવેર તલી, પૂરા પૂરી અતિ ગનામહી વેડમી ગલી. ગિયાન્યા મેં ગવરિતના તરતના તાવ્યા, નરસૈયાના સ્વામી જમવા બેઠા, રાધા પીરસવા આવ્યા. આજે અમને કીર્કા કીધી વૈકુંઠના. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ, અત્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાઠન પ્રખ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અત્યારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુરુ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમો ધારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વસલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે, મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કોઠો સુરત તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાળા,
જીવન જીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કવિની દઢ નૌકામાં જીવન જીવે સાડે. કૃપા કરીને કભી કૃપાલો બહુ સાગર ઉતારે. જીવન જીના બાળકો પાડો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોયને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કવિ જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલું ગારી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામ ને દ્વારકાદાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહ નામ. ભગવાન રઘુ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે જન કરે ઈષ્ટ કૃપાથી જન પર થાય. અનિશ સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન તરે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી. બાજો કો વિચારય ચલ ભક્તિ દેતાયરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ બની. ભાજો અને કુવિચારય ચલ ભક્તિ દે તાયરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખય પારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ યાધારા. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવાર. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાવ. સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ. જન જીવન ત્યાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ યાધારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ યાધારા. 14 માધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. અત્યારે આપણે ગોવિંદદાસ રચિત દિયું અખર સોય તેમાં ગોવિંદદાસનો કુટુંબ સાથેનો સંઘર્ષ કેવો હતો તે આપણે જોઈએ. ગોવિંદદાસ મક્કમ મનોબળ ધરાવનાર વિરક્ત ભક્ત હશે તેમાં બે મત નથી. ગોવિંદદાસની સાખીઓનો અભ્યાસ કરીએ તો તેઓ શુદ્ધ અદ્વૈતવાદી વિચારધારાના સમર્થક રહ્યા હશે એમ માનવું યથાર્થ છે. ઉપરાંત જાતિવાદ વર્ગવાદ પુરોહિતવાદનો તેમણે ખુલ્લો વિરોધ કર્યો છે. ગોવિંદદાસ નીડર અને સ્પષ્ટ વક્તા હશે. ખીજ રીજ મન નાગીને ખીજ રીજ મન નાગીને સહજ શબ્દ ઉચ્ચારય
કહું કરું કો ના કરું, કહું કરું કો ના કરું, નસીબ રહે નિર્ધાર. રિસાઈ જવું, મનાવવું, આવું બધું તો આ સંસારનો ક્રમ છે. પણ હું કઈ મનમાં તેવી ગણતરી રાખતો નથી. બ્રાહ્મણ ધર્મ છોડીને કબીર વિચારધારામાં પ્રવેશ કરવો, અર્થાત કર્મકાંડ, જાતિવાદ, વેદ પુરાણ, ઉપનિષદ, પંડિત પુરોહિતવાદને તિલાંજલિ અને આ વાત ચુસ્ત કર્મકાંડી પુરોહિતવાદી કુટુંબને સમાજ સહન કરે ખરો? અને તે પણ 400 વર્ષ પૂર્વે. આજના વિજ્ઞાન યુગમાં પણ પુરોહિતો આપણને ઊંધા ચશ્મા પહેરાવીને સમજાવે છે. યજ્ઞ કરવાથી વાતાવરણ શુદ્ધ અને પવિત્ર બને છે. અગ્નિમાંથી ઓક્સિજન પેદા થાય છે. કહેતા ભી દીવાના ઓર સુનતા ભી દીવાના. આવી કપોળ કલ્પિત ગપ્પાબાજીમાં માનનારો વર્ગ આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તો 400 વર્ષ પહેલાની કલ્પના થઈ શકે ખરી? નસીબના નિર્ધાર ઉપર જીવનજી મહારાજના પગલે ચાલી નીકળનાર બળવીર ગોવિંદદાસ સંગદાસને શું નહીં સહન કરવું પડ્યું હોય. કુટુંબનો ધરા ઇનકાર ગોવિંદદાસ કબૂલ કરે છે કે કોઈનું કહ્યું કરું કે ના કરું, માનું કે ના માનું, મારી મરજી. અહીં ત્યાં ગોવિંદદાસ સ્વચ્છંદી નથી લાગતા, પણ તેમનો નીડર અભિપ્રાય પ્રગટ કરતા દેખાય છે. કબીરનો માર્ગ સરળ અને સહજ નથી. આના અનુભવો તો બ્રાહ્મણ કુળના ક્રાંતિકારી બળવો કરનાર તમામ મહાનુભાવોને થયા છે. નરસિંહ મહેતાથી નર્મદ સુધીના તમામની સાથે થયેલો છે. ગોવિંદદાસ ક્યાંથી બાકાત રહે? તેથી જ કહે છે કે જય જય શબ્દ અવચરે, જય જય શબ્દ અવચરે, તે ધરે મનરૂપ, અનબોલા રહી આપ મન, નિરખે અકલ સ્વરૂપ. માનવ સમાજ તેની વાણી વર્તનથી તરત જ ઓળખાઈ જાય છે. આપના શબ્દો જ આપનું ચરિત્ર ઊભું કરી દે છે. આવા સમયે સમાજ કે કુટુંબ સામે જીભાજોડી કરવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. લોક તો બોલે કે કાંઈક નવું કરો તો લોકો ટીકા ટિપ્પણી કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. એને અટકાવી નહીં શકાય. સમાજ પૂર્વાનુમત અનુસાર તૂટી પડ્યો હશે. સામાજિક બહિષ્કાર કરવા સુધીની અફતો આવી પડી હોય એમ પણ બને. સમાજનો કોઈ ભરોસો નહીં, કંઈ પણ બોલે, વિરોધ કરે, આ સહજ ક્રમ છે. શબ્દોનું માધ્યમ બંને પક્ષે હશે. સાખીઓના શબ્દોના સહારે શબ્દમાં અંતરની વેદના અને પોતાની અનુભૂતિનું દર્શન કરાવે છે. તેમાં તેઓ આગળ કહે છે કે રેકાર મળે મિત તુય, રેકાર મળે મિત તુય, ભલે ભયો મેરો ભ્રાત, મેં તો બૈન બિના હું તો તું જ કરી બોલું બાત. તન મન ન્યારા આ નામથી એક આખો અંગ લખ્યો છે. આ અંગના શબ્દે શબ્દ લખતા ગોવિંદદાસજીની આંખોથી અશ્રુની ધારા અવશ્ય વહી હશે. સમાજ, કુટુંબ, મિત્રો, ધર્માચાર્યો બધાએ બહિષ્કાર કર્યો હશે, પણ દરેક વાર્તાઓ લખાતી નથી. પરંતુ ભાવાર્થને સમજીએ તો વાત સ્પષ્ટ થયા વિના રહેશે નહીં. શું કહે છે ગોવિંદદાસ? અરે હે મિત્ર, તું પણ દિલમાં કેવા કેવા દુઃખ લઈને કચવાયા કરતો રહ્યો. અરે તું તો મારો ભાઈ છું, મેં તો તને કાંઈ નથી કહ્યું, અને છતાંય હું તને પ્રેમ કરીશ એવી ઈચ્છા જરૂર વ્યક્ત કરું છું. આ શબ્દો ઉદા વૈષ્ણવ ગોવિંદદાસના છે કે પછી વિદ્રોહી બળવાખોર બ્રાહ્મણના? કલ્પના કરો શું વીત્યું હશે આ ગરીબ બ્રાહ્મણ ઉપર. નરસિંહ મહેતાનું ચરિત્ર ખુલ્લી કિતાબ હતી, માટે આપણે તેમના જીવનની મુશ્કેલ બાબતોને જાણી શક્યા. પરંતુ ઇતિહાસના ગર્ભમાં અસંખ્ય વાર્તાઓ દેખાઈ ગઈ જેની નોંધ લેવાનો ઇતિહાસ ચૂકી ગયો છે. આવું જ કંઈ આપના ગોવિંદદાસનું થયું. તેમના ઉપર કેટલા સંકટો આવ્યા હશે તે કોઈ કહી શકે એમ નથી. એટલે જ ગોવિંદદાસ આગળ જે કહે છે તે અત્યંત ઘાતક છે. મેં સબ જગ કા મીત હું, મેં સબ જગ કા મીત તું,
मेरा मित न कोई, मेरा पियारा मुझ में रहा, ભરી ભરી નહીં ના રોઈ. આખું જગત મારું મિત્ર છે, પણ જગતનો ખેલ જુઓ, મારી કોઈ મિત્ર નથી. મને પ્રેમ કરનાર મારો પ્રેમી મારી અંદર જ છે. એવી જ એક એના મિલન માટે આંખમાં આંસુ આવી ગયા છે અને નયનમાં ભરી ભરીને રડી રહ્યો છું. કેટલો તિરસ્કાર વરસ્યો હશે. આપની ધાર્મિકતા કેટલી હદે ડૂબાઈ જાય છે કે આપણે કંઈ પણ બીજું સાંભળવા તૈયાર થતા નથી. ધર્મ, પ્રેમ, કરુણા, દયાનો બોધક હોવા છતાં ધાર્મિક વર્ગને હિંસક બનતા સમય લાગતો નથી. જગતમાં ધર્મયુદ્ધોને નામે ઘણી હિંસા થયેલી એવા ઉદાહરણોને આપણે જોઈએ જ છીએ. ગોવિંદાસ ઉપર આવા ધાર્મિક હુમલા થયા છે અને આથી જ કદાચ તેમને મૂળ વતન છોડીને નાના મદ્રા ગામ વસાવવું પડ્યું હોય એમ બને. સત્ય શું હશે તે વિશે સ્વયં ગોવિંદાસ એ ભક્ત સમાજની ભક્તમાનના રચયિતા હરિદાસ નડિયાદાએ પણ કોઈ વિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. આપણે તેની આ સખીઓના સંદર્ભને લઈને ચાલવું પડે એમ છે. આપનો ઇતિહાસ આપણે જ ખોળવો પડશે. સર્વ ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાનને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપને સાખી પારાયણમાંથી, સાખી ગ્રંથમાંથી પ્રબોધ કા અંગમાં ની સાખી નંબર 79 અને 80 ને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. 79 and 80. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 79. आद अंत मध्य साम लो और न दूजी बात, आद अंत मध्य शाम लो और न दूजी बात, सो साई हमारे जीवना, जे भृगु लगाई लात, जीवन जी जे भृगु लगाई लात. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે આદ અંત મધ્ય સામ લો ઓર ન દૂજી બાત, એટલે કે રામ નામની શરૂઆતમાં કે અંતમાં તેમજ ચાલુ મધ્યની સ્થિતિમાં ભગવત તત્વ જ રહેલું છે. ફક્ત ભગવત તત્વ જ રહેલું છે, તે સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. તેવા તે ભગવાન કૃષ્ણ જ અમારા ઈષ્ટદેવ છે, અમારા આરાધ્ય દેવ છે, કે જેમની છાતીમાં ભૃગ ઋષિએ જે બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે તેમને લાત મારી હતી. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં આપણને જીવનની કોઈ પણ અવસ્થામાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં એક જ કૃપાનાથ રામકૃષ્ણની જ ભક્તિ કરવાનું કહે છે. જે ભૃગ ઋષિએ કૃષ્ણની છાતીમાં લાત મારી હતી, એવા કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાનું કહે છે. તો આ ભૃગ ઋષિએ લાત કેમ મારી હતી તો તે ટૂંકમાં જાણીએ. ભૃગ ઋષિ એ બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે અને દક્ષ પ્રજાપતિની કન્યા ખ્યાતિ તેમની પત્ની છે.
તેમને શ્રી નામની પુત્રી છે. તેનું પાણી ગ્રહણ ભગવાન નારાયણે કર્યું હતું. એકવાર સરસ્વતી નદીના તટ ઉપર ઋષિઓની મોટી સભા ભરાઈ હતી. તેમાં વિવાદ થયો કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર એ ત્રણેયમાં કોણ મોટું. આનું જ્યારે કોઈ સંતોષકારક સમાધાન ન થયું તો આ વાતનો ઉકેલ લાવવા માટે સર્વસંપત્તિથી બૃહદ મહર્ષિ ભૃગુને ચૂંટવામાં આવ્યા. તેઓ પ્રથમ બ્રહ્માજીની સભામાં ગયા. પહેલા બ્રહ્માજી પાસે ગયા. ત્યાં પોતાના પિતાને ન તો નમસ્કાર કર્યા કે ન તો સ્તુતિ કરી, ને પોતાના પુત્રની આ અપેક્ષા જોઈને બ્રહ્મના મનમાં બહુ જ ક્રોધ આવ્યો. પરંતુ પોતાના પુત્ર સમજીને તેમને ક્ષમા કરી દીધા, પોતાના ક્રોધને સમાવી દીધો. પછી એ કૈલાસ પર્વત ઉપર પોતાના મોટા ભાઈ રુદ્રની પાસે ગયા. પોતાના નાનો ભાઈ ભૃગુને આપતા જોઈને આલિંગન કરવા બહુ પ્રેમથી આગળ વધ્યા. પરંતુ ભૃગ ઋષિએ એવું કહ્યું કે તમે ઉન્માર્ગગામી છો. એવું કહીને મરવાનો અસ્વીકાર કર્યો. તેથી રુદ્રને બહુ ક્રોધ આવ્યો અને ત્રિશૂળ લઈને મારવા લાગ્યા. છેવટે પાર્વતીજીએ તેમના ચરણ પકડીને પ્રાર્થના કરીને શાંત પાડ્યા. હવે વિષ્ણુ ભગવાનનો વારો આવ્યો. ભૃગ ઋષિ નિર્ભયતાથી વૈકુંઠ પહોંચી ગયા. ત્યાં બ્રહ્મા ભક્તો માટે કોઈ રોકટોક છે કે નહીં. તે તો સીધા ચાલ્યા ભગવાનના શયન કક્ષમાં. એ સમયે ભગવાન વિષ્ણુ સૂઈ રહ્યા હતા. તેમને ત્યાં જઈને બે ધરક તેમની છાતીમાં એક લાત મારી. પરંતુ ભગવાન વિષ્ણુ પોતાની સૈયા ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા અને ભૃગ ઋષિના ચરણો ઉપર પોતાનું મસ્તક મૂકીને નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું, ભગવાન આવો આવો બિરાજો. આપના આવવાના સમાચાર ન જાણવાને કારણે હું આપના સ્વાગતથી વંચિત રહ્યો. ક્ષમા કરો. ક્યાં આપના કોમળ ચરણ અને ક્યાં મારી વ્રત જેવી છાતી. આપણે બહુ કષ્ટ થયું. એમ કહી તેમના ચરણ પોતાના હાથે દબાવવા લાગ્યા. વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે હે બ્રાહ્મણ દેવતા, આજે આપે મારી ઉપર બહુ કૃપા કરી. હવે આપના ચરણોની રજ સર્વદા મારા હૃદય ઉપર જ રહેશે. આમ થોડા સમય પછી ભૃગ ઋષિ ત્યાંથી નીકળીને ઋષિઓની સભામાં આવ્યા અને પોતાના બધો અનુભવ કહ્યો. અને તેમની વાત સાંભળીને ઋષિઓએ સર્વાનુમતે નિર્ણય કર્યો કે જે સાત્વિકતા પ્રેમી છે, જે કરુણાના સાગર છે, એવા એકમાત્ર વિષ્ણુનું જ ભજન કરવું જોઈએ. આજે ભૃગ ઋષિએ જે ભગવાન વિષ્ણુને લાત મારી હતી તે જ ભૃગ ઋષિનો ભગવાન સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે. બીજી સાખી 80 પણ આ જ વાત આગળ કહે છે કે સાખી નંબર 80, ધનુષ ધર્યો જબ રઘુપતિ તોડે રાવણ શીશ. ધનુષ ધર્યો જબ રઘુપતિ તોડે રાવણ શીશ. આદ અંત મધ્ય માધવ સો જીવન કે ઈસ. સો જીવન કે ઈસ. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે રામે ધનુષ ધારણ કર્યું ત્યારે રાવણના 10 મસ્તક છેદી કાઢ્યા. તેવા તે રામ અને કૃષ્ણમાં શરૂઆતથી અંત સુધી કે મધ્યમાં રહેલા છે. એવા તે રામ અને કૃષ્ણ શરૂઆતથી અંત સુધી કે મધ્યમાં રહેલા છે. તેઓ જ ભક્ત જીવનજીના આરાધ્ય દેવ છે. તો સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં પણ આપણને સેમ જ સંદેશો આપે છે કે રામ અને કૃષ્ણ જ તેમના આરાધ્ય દેવ છે. આપણને વાગોરી આ બધી સાખીઓમાં એક જ સંદેશો આપે છે. આપણને રામ મંજરીમાં પણ કહીએ છીએ કે આદ અંત મધ્ય રામ જ હોય. રામ નામ ચિત્ત રાખો પરોઈ. રામ મંજરી રામજી કી માલા. રામ કૃપાલુ દીન દયાલા. અર્થાત જીવનની શરૂઆત, અંત અને મધ્ય રામની જ ભક્તિ કરો. રામ નામમાં જ તમારું ચિત્ત અને મન રાખો.
અહીંયા બીજે ક્યાંય મનને ભટકવા માટે મનાઈ કરે છે. રામ નામના રટનથી જ આપનું શરીર સાફ રાખો. ગુરુદેવના અંગમાં પણ કહે છે કે રામ કૃષ્ણ દો જીવના સોઈ હમારે પીર, સદગુરુ વચન પાઈએ સરયુ યમુના તીર. જીવનજી સરયુ યમુના તીર. એટલે કે રામ અને કૃષ્ણ એ બે જ મેં માન્ય કરેલા ઉપાસ્ય સમર્થ ભગવાન છે. આ બે જ નામની અમે ઉપાસના પ્રેમ ભક્તિ કરીશું. સદગુરુના વચન પ્રમાણે, ઉપદેશ પ્રમાણે ભક્તિ કરવાથી તે રામને શરીરના કિનારે અયોધ્યામાં અને કૃષ્ણને યમુનાના કિનારે વૃંદાવનમાં પ્રાપ્ત કરી શકીશું. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ પણ લખે છે કે તે બે જ જીવનજીના ઈષ્ટ છે, જે કૃપાનાથ છે. તેથી જીવનજી મહારાજે રામ અને કૃષ્ણને કૃપાનાથ કહ્યા છે. દાસ કે અંગમાં પણ સાખીમાં કહે છે કે સીતાપતિ તે સામલો ધનુષ ધરે રઘુવીર. સીતાપતિ તે સામલો ધનુષ ધરે રઘુવીર, મુખ બજાવે મોરલી જીવન કેલ કરે આહીર. જીવન કેલ કરે આહીર. અર્થાત સીતાપતિ રામ એ જ શ્રી કૃષ્ણ છે. ફક્ત નામ જ જુદા છે, પરંતુ રૂપ એક છે. જે રામ ધનુષ ધારણ કરે છે તેઓ જ ભરવાડ કૃષ્ણ રૂપે લીલા કરતા મુખેથી મોરલી વગાડે છે. પ્રબોધ કે અંગમાં પણ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ કૃષ્ણ જે જીવના જો સગુણ અવતાર, અંધ દંત કહા બજુ જે વેદ ન પાવે પાર. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ અને કૃષ્ણ જે છે તે પરબ્રહ્મના બે સગુણ અવતારો છે, પરંતુ જે વેદ બ્રહ્મા છે તે આ ભગવાનના સગુણ નિર્ગુણ તત્વને સમજી શકતા નથી. તો પછી ગુણાતીત છે એવા રામકૃષ્ણની બાબતના સગુણ નિર્ગુણના વેદના ગોટાળામાં પડવાની શી જરૂર? જેથી વેદને પણ ખબર નથી, જેની વેદને પણ ખબર નથી. તેથી જીવનજી મહારાજ કહે છે કે કબ રઘુપતિ કબ જદુપતિ ભગત હેત અવતાર. કબ રઘુપતિ જબ જદુપતિ ભગત હેત અવતાર. બે મુખ નવ સમજે જીવના, બે મુખ નવ સમજે જીવના, એ સબ એકાકાર. અર્થાત ભગવાન ક્યારેક રામ તરીકે તો ક્યારેક કૃષ્ણ તરીકે ભક્તોના કલ્યાણ માટે અવતાર ધારણ કરે છે. પણ જેઓ આવી સમજ વગરના હોય છે, તેથી તે એ વાતને સમજતા નથી કે આ બંને સ્વરૂપો એક જ છે. સંતો દલ બિદના પુસ્તકમાં જગદીશ મહારાજ નામરૂપ સબકો દડાયોના પ્રસંગમાં ભગવાનના રૂપને 3 રીતે ઓળખાવે છે. ભગવાન અસ્થિ એટલે કે જે સત્ય સ્વરૂપે છે, અને જે અસ્થિ છે તે જ સુંદર છે. જે અસ્થિ છે તે જ સુંદર છે, તે જ કલ્યાણ કરનાર છે. બાકીના જેટલા નામ અને રૂપ છે તે માયા છે. માયાનું રૂપ જાણ્યા સિવાય સારા લોટના બનેલા ખાંડના લાડુમાં રેતી ભેળવવાથી ભોજન બગડે છે, તેમ માયા અને બ્રહ્મના સ્વરૂપને જેને શાસ્ત્રીય પ્રકૃતિ કહે છે, તેને અધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે પ્રકૃતિ કારાગૃહે લેખ હવે. સ્વામી મારા પ્રકૃતિ કારાગૃહે લેખ હવે. અર્થાત જીવને માટે પ્રકૃતિ જ જેલ ખાનું છે. પ્રકૃતિ જેલ ખાનું છે. નામ તે નિર્મલ હરિ, નામ તે નિર્મલ હરિ, રૂપ તે હરિજન જાન. હરિ હરિજન દો મિલે, હરિ હરિજન દો મિલે, નામ રૂપ પહેચાન, નામ રૂપ પહેચાન. ભગવાનનું નામ તે તેમનું ગુણાતીત શુદ્ધ ભગવત તત્વ છે, અને તેમનું રૂપ તે તેમના ભક્તજન તરીકે છે, એવું સમજજો. આમ ભગવાન અને ભક્ત એ બંનેનું મિલન હોય તેને ભગવાનના નામ રૂપનો મેલ એટલે કે મિલન સમજવા. નામરૂપ માટે 6 સાખીઓ લખી છે. તેનો સારાંશ એવો છે કે ભગવાનનું નામ માયાથી રહિત છે. ભગવાનનું નામ માયાથી રહિત છે, અને તેનું પ્રાગટ્ય સ્વરૂપ તે સંત તરીકેનું છે. તેનું પ્રાગટ્ય સ્વરૂપ સંત તરીકેનું છે. આમ ભક્ત અને ભગવાન બંને એકઠા થયા તે પ્રત્યક્ષ કબીરના નામથી સંસારમાં પ્રગટ થયા.
નિર્ગુણ બ્રહ્મ નિરંજન અને સંતનું મિલન એ નામ રૂપનો મેલ છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ નિરંજન અને સંતનું મિલન એ નામ રૂપનો મેલ છે. સ્વામી અને સેવકનું મિલન એ નામ રૂપનો મેલ છે. સમાગમમાં નામરૂપ અને રૂપનામ એવા બે પ્રકારના રહેલા રહસ્યને દર્શાવ્યું છે. ભગવાને અમરીશને બદલે 10 અવતાર ધારણ કરવા કબૂલ્યું. તેથી જે અવતારો થયા તેને તે અવતારમાં ભગવાને જે રૂપ લીધું તેવું નામ ભગવાનનું પડ્યું, જેમ કે મચ્છ, કચ્છ ઇત્યાદિ. પણ આ રૂપના નામને જલના તરંગ જેવા જન્મમાં લીલ થઈ જાય તેવા ક્ષણ ભૃંગર છે. તેથી તે રૂપ નામને મહત્વ આપ્યું નથી, પણ નામ રૂપને અગત્યનું ગણ્યું છે. જીવનજી મહારાજની પરચરીમાં પણ વર્ણવે છે કે ભગવાનનું અસ્તિત્વ રરંકાર છે. ભગવાનનું અસ્તિત્વ રરંકાર છે. તે ભગવાન નામને ભક્તો પોકારે છે ત્યારે ભગવાન સ્વરૂપ ધારણ કરીને પધારે છે. જ્ઞાન મહિમામાં પણ કહે છે કે ભક્ત અને ભગવાન, સ્વામી અને સેવક જ્યારે એક બની જાય છે ત્યારે નામ રૂપનું પ્રાગટ્ય થાય છે. જીવનજી મહારાજની પરચરીમાં પણ કહે છે કે એકમાત્ર શુદ્ધ ભગવાન તત્વ એવું ભગવાન નામ રામ છે. તે સંત તરીકે રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે નામ રૂપનું તત્વ હોય છે તેને નામ રૂપનો મેલ કહેવાય છે. તેથી કહે છે કે રામ એ નામના સ્વરૂપ વાળા છે અને નામનું સ્વરૂપ સંત છે તે કબીરજી છે. આમ રામનું જે સ્વરૂપ નામ હતું તે રામ નામથી હનુમાને પથ્થર ઉપર લખીને સાગરમાં પાર બાંધતી વખતે રામ નામથી તરતા પથ્થરો એકબીજાની સાથે ચોંટતા ન હતા. તેથી લક્ષ્મણને સંતના સોગંદ દીધા ત્યારે પથ્થરો એકબીજા સાથે ચોંટી ગયા અને સાગર પાર બંધાઈ ગઈ. આમ નામના પ્રતાપથી પથ્થરો તરે છે અને રૂપના પ્રતાપથી તેની પાર બંધાઈ શકાય છે. માટે નામરૂપ વગર આપનું કલ્યાણ થાય નહીં. જીવનજી મહારાજે તેમની બીજી એક સાખીમાં કહે છે કે કોઈ રામ કહો, રહેમાન કહો, કોઈ કહો ખુદાઈ, દલ ભીતર દેદાર નહીં, દલ ભીતર દેદાર નહીં, તો બિસ્ત કહાં સે પાય, તો બિસ્ત કહાં સે પાય. અર્થાત ભલે ન કોઈ રામનું રટણ કરે કે રહીમને પોકારે કે પછી ખુદાને, પરંતુ જો તેના અંતરમાં જરા પણ ભક્તિભાવનું ઓજસ નહીં હોય તો તેવા ભક્તોએ સ્વર્ગ ક્યાંથી મળશે? તેને મોક્ષ કેવી રીતે મળશે? આત્મકલ્યાણ માટે હિન્દુ હોવું કે મુસલમાન હોવું એ જરૂરી નથી. જરૂર છે ફક્ત માનસ હોવું. માનવી તું માનવ થા. જ્યારે સાચો દીદાર પ્રગટ થશે ત્યારે જગતની કોઈ ફિલોસોફીની જરૂર રહેશે નહીં. બાહ્ય દીવાઓ ઓલવીને અંતરના દીદાર રૂપી દીવાને પ્રગટ કરો. તો સંતો, આપને પણ આ રીતે આપના અંતરાત્મા દીવાને પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. આ સાથે આપણે સંપુટ લઈને આજની સાખીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ.
राम कबीर सर्व संतों ने प्रभा कबीर प्रभा राम प्रभा कबीर राम राम कबीर कबीर राम कबीर राम कबीर बादल बने बंदया राम कबीर राम राम कबीर कबीर राम राम कबीर कबीर राम राम कबीर कबीर राम कबीर राम कबीर राम कबीर राम राम कबीर कबीर राम कबीर राम कबीर राम कबीर राम सत्संग कबीर करे राम राम कबीर राम कबीर